میرا گلا اس سے بنتا ہے جو بدبخت مکروہ مجھے بیچ کے آیا ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو عمران سے آدھی مار بھی کھا سکتا۔ 22 سال مار کھانا، انگلی پکڑ کر جو چلایا، ان کو مشورے دیتے رہے سر اپنی آپ سربراہ ہو اگر ملک کے اور آپ بار جائیدادیں رکھو تو پھر تو لعنت ہی ہے۔ پاکستان اگر ایک انسانی جسم ہے تو یوں سمجھ لو کہ اس کے ہر مسام میں سٹین لیس سٹیل کے سٹرا ڈال کے اس کا خون پیا جا چکا ہے۔ پیو ادھر ہے کہ پتر ہے، یہ کیا تماشا ہے یہ؟ ایسا کبھی ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی چیف آف دی آرمی سٹاف کا بیٹا جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہو گیا؟ امریکہ سے مکمل الگ ہو کر ہم بہتری کی جانب جا سکتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، بے تکی باتیں ہیں ساری۔ پبلک نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، موجودہ سیاسی حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں؟ کیا تحریک انصاف کا دوسرا لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا پہلا جس طرح لانگ مارچ ہوا ہے اس سے ملتا جلتا ہی اس کا حال ہوگا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حسن نثار صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ حسن نثار صاحب، سب سے پہلے تو سر، تحریک انصاف 2-3 دن میں دوبارہ سے لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب لانگ مارچ کریں گے اور یہ کامیاب ہوگا، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ عمران کی جو شخصیت ہے، ہر بندے کا ایک ٹائپ ہوتا ہے، پرسنالٹی ٹائپ۔ اس کا پرسنالٹی ٹائپ ہے گیو اپ نہ کرنا۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو عمران سے آدھی مار بھی کھا سکتا۔ یہ باقی جتنے پکی پکائی، اس کو اون کر لیا نواز شریف کو، اس نے گود لے لیا جنرل جیلانی نے، پھر یہ پروموٹ ہو گیا، پھر جاؤ، تو کیا ہے یہ؟ جو کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا تھا اس کو انہوں نے پہلے وزیر بنا دیا، پھر وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعلیٰ۔ یہ 22 سال مار کھانا، پاکستان میں کوئی ماں کا لال نہیں ہے، یہ یاد رکھنا آپ۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، وہ نہیں خامیوں کا بھی ڈھیر ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے، میں مختلف پرتوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ رابرٹ بروس کی طرح ہار نہ ماننے والا آدمی ہے۔ خان صاحب اور اس پارٹی کے تو آپ نے انگلی پکڑ کر جو چلایا، ان کو مشورے دیتے رہے سر اپنی اس طرح نہیں۔ آئی واز اے پارٹ آف پی ٹی آئی ان دا بگننگ۔ میرا ایک اپنا رول تھا، میں کرتا تھا۔ اس وقت لیٹر ہیڈ پہ اس زمانوں میں ہوتا تھا سال ہا سال رائے، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا، یہ 4 سلوگن سے۔ یہ پھر انہوں نے جو نئے آتے گئے، انہوں نے ریاست مدینہ بہت ہی بڑے منہ کھول لیے انہوں نے۔ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ ریاست مدینہ کے لیے بھی شاہ مدینہ کی ضرورت ہے اور وہ نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب ابھی بھی مشورہ کرتے ہیں آپ سے؟ ابھی یار میں نے آپ کو بتایا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ملتا کم ہوں۔ خود اپنی خواہش پہ میں ایک بار ملا ہوں۔ اتنا میں ضرور جانتا تھا عمران کے بارے میں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو بڑا باصول ہے، فیملی بھی ایسی ہے، ڈسپلنڈ آدمی ہے، سنتا نہیں کسی کی، محنتی ہے، فلانا ہے، فوکسڈ ہے، وہ پہلی دفعہ کو انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں میں نے سنی تھی کہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو اور انسانوں سے ملنے کے بعد اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہوگا۔ اینی وے، تو کسی سے کوئی محبت یا دلچسپی نہیں تھی، ان سے نفرت تھی جو آج بھی ہے۔ اور کمال دیکھو، بدقسمتی دیکھو آپ کہ بدترین لوگ پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور چند بہترین لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی ہیں۔ ایسا بات نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کیا بیچتی ہے۔ آپ سربراہ ہو اگر ملک کے اور آپ بار جائیدادیں رکھو تو پھر تو لعنت ہی ہے۔ آج کل وہ آڈیو بڑی لیک وائرل ہو رہی ہے، منظر پہ آئی ہوئی ہے، چینلز پہ بھی چلی ہے، کہ جس طرح ملک ریاض صاحب کوئی پیغام دے رہے ہیں اور وہ اس میں کہ خان صاحب کوئی بات کر رہے ہیں کہ میرا پیچ اپ کروا دیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں امپوسیبل ہے نا۔ عمران یہ کرے، مجھے تو کوئی اگر صوفی بھی اگر کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں تتے توے پہ بیٹھ کے یہ بات کرے، میں نہ مانوں۔ یہ ہیں چھچورے، چھچورے۔ یہ پتہ ہے نواز شریف وغیرہ ایک زمانے میں یہ کہا کرتے تھے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ تو بھئی تمہارا ہمبل سا بیک گراؤنڈ تھا، برف خانے سے اٹھ کے تم یہاں میڈ ان انگلینڈ ہے بے نظیر، میں میڈ ان پاکستان۔ تو میڈ ان پاکستان ہی ہونا سی، تمہارا وہ بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی آکسفورڈ یا
कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए भेजता या इतना शऊर भी होता। बर्फ खाने वाले का बच्चा तो नहीं जानता, वो तो भाई यही है ना, सेंट एंथनी वगैरह में घुस घस गए। ये था। अब अपनी औलादों की औलादें बाहर पढ़ा रहे हैं। ये है हमारा सियासतदान। इमरान कर गया। और इमरान को तो मिला ही लोटा पोटा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर एक इंसानी जिस्म है तो यूं समझ लो कि उसके हर मुसाम में स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ डाल के उसका खून पिया जा चुका है। किसने ब्लफ नहीं किया, मुझे सिर्फ ये बता दें। अच्छा हसन साहब, सियासतदान ये कहते हैं जब उनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, हमारे डिक्टेटर्स ने ज़्यादा देर रूल किया है, उनको कोई नहीं पूछता। हमारे जब ये तरक्की की राह पे गामजन होने लगता है तो ये उस पर आके शब खून मार देते हैं। ये बेशरम, बेहया और अनपढ़ हैं। ये आज गवर्नर बनना, पहले गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट, पहले भरा प्राइम मिनिस्टर, छोटा चीफ मिनिस्टर सूबा, हुण प्यो उधर है ते पुत्तर है। ये क्या तमाशा है? ये कोई दुकान है, कोई शोरूम है, कोई शॉपिंग मॉल है कि मुल्क है? आपके नाकिद ये कहते हैं कि हसन साहब सियासतदानों को तो काफ़ी रगड़ते हैं, काफ़ी तनकीद करते हैं, लेकिन जो डिक्टेटर्स हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनके लोगों की करप्शन होती है इतनी बड़ी बड़ी, उन पर बात नहीं करते, उन पर आवाज़ नहीं उठाते। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात है। सियासतदान आता है मेरे आपके वोट से। मेरा गिला उससे बनता है जो बदबख्त मकरू मुझे बेच के आया है। ये जी सिक्योरिटी, वो तेनू मौत तो इन्ना डर लगता, जा दफा हो, कोई मिल मुल चला जाए, कोई और काम कर। वो कहते हैं अवाम के वसी तर मफाद में हमारी जान जो है इनके लिए ही है। हाँ, और वसी हमारी तर मफाद। सिक्योरिटी के लिए। ये अभी पेट्रोल बढ़ाया है, वो भी वसी तर मफाद। इनका ये 2 4 5 ढकोसले हैं, इनके अलावा कभी को बात तो करके दिखाएं। ऐसा कभी हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि किसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बेटा जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो गया? वो इन्होंने ठेके लिए हुए हैं। आप क्या समझते हैं 3.5 साल इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में इनसे गलती, जो आपने कहा कि तैयारी नहीं थी, उसके अलावा? गलती नहीं, गलतियां अपने लोगों से लेके यूरोपीय यूनियन, वो उधर को पंगा, उधर पंगा, अमेरिका पंगा, फलानी। क्या है ये? इज दिस पॉलिटिक्स? नो, पॉलिटिक्स है सब्र, ज़ब्त, तहम्मुल, बर्दबारी। हर बंदे के साथ आपने सींग फंसा लिए। वो भाई 2 सींग होते हैं ना जानवर के, या 12 सींगे के 12 होते हैं, तो पूरे के पूरे 12 फंसा लो। चलो, वो आपने तो सींग 2 थे, फंसा लिए आपने 24, छोड़ा ही कोई नहीं। लेकिन जिसको आप बेवकूफ़ी कहते हैं वो इसको दलेरी कहते हैं सर। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। ये भी अपनी अपनी अकल की बात है, बिल्कुल ठीक है ये भी। अच्छा, बुज़दार और शहबाज शरीफ में दोनों में किसको आप रेट करेंगे अगर आप गवर्नर? डेफिनेटली यार, ये तो आप अगर कारकर्दगी की बात करते हो, अभी भी आप समझते हैं? ऑब्वियसली इस पूरे ख़ानदान में अगर कोई ढंग का बंदा है तो वो शहबाज शरीफ। अच्छा हसन साहब, नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो वो नारा लगाते हैं वोट को इज़्ज़त दो। फिर इमरान खान साहब जब इनका इक़्तिदार जाता है, चाहे वो आईनी तरीके से गया है, वो भी कहीं ना कहीं दोनों मिल मिला के मौरूदुल इल्ज़ाम, तनकीद इस्टेब्लिशमेंट पे करते हैं। आपकी नज़र में क्या है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मौजूदा हालात में? देखो बात सुनो, ये मुल्क फीती फीती हो जाए अगर इस्टेब्लिशमेंट ना हो, या अच्छा। कदम कदम पे बांग्लादेश बन जाए, ये याद रखना। द ओनली रियलिटी इन दिस कंट्री इज द इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन सर, आप नहीं समझते इनको सियासी शहीद बनने का मौका ना दिया जाए? बाद में ये निकल के कहते हैं हम दूध और शहद की नहरें बहा देते अगर हम 5 साल पूरे करते। कम से कम लोगों को भी पता है कि बकवास कर रहे हैं। जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं उन्होंने कड़ी तोप चला ली। देखो ये मुल्क है मसालिस्तान। अगर आबादी 22 करोड़ है तो मसला भी 22 करोड़ है बेसिकली। लेकिन 2 चीज़ें, आपकी क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन वर्ल्ड क्लास, ताकि 15 से 20 साल के अंदर वो बच्चा मैदान में आ जाए जो कैपेबल हो। सर आखिर में जाने, आखिरी क्वेश्चन, पाकिस्तान को अब कहाँ स्टैंड करना चाहिए? एक तरफ रशिया है, चाइना है, तो सिर्फ अमेरिका है। आप क्या समझते हैं, अमेरिका से मुकम्मल अलग होकर हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? सवाल नहीं पैदा होता, बेतुकी बातें हैं सारी। हर एक के साथ अपना मुनासिब ताल्लुक अपना मुनासिब रखो और अंदर
फोकस करो। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होती देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ये वापस तो आएंगे? हुकूमत ही नहीं है ना, अच्छा। तो इसको हुकूमत ना बगैर गवर्नर के इतने दिन चल रहा है, वो नहीं है, कैबिनेट नहीं है, फलाना, ये एक जुगाड़ है, जुगाड़ भी बड़ा ही मामूली किस्म का। ज़्यादा देर नहीं निकालेगी गवर्नमेंट ये? नहीं, मैं दुनिया में बादशाहत भी कामयाबी से चल रही है और नाकामी से चल रही है, डेमोक्रेसी कामयाबी से भी चली हुई है, डिक्टेटरशिप का भी यही सूरत हाल है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जो डिक्टेटर आता है उसको दौरा पड़ जाता है, मिर्गी पड़ जाती है उसको जमहूरियत की, एवं लेजिटिमेसी ढूंढता फिरता है, वो हिम्मत नहीं है। जो आता है जमहूरियत का नाम लेके उसको डिक्टेटरशिप का दौरा, वो अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने लगता है, अकल कुल खुद को समझने लगता है। तो इस तरह का है, इसलिए यार छोड़ो इसको। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हसन निसार साहब की पुरमगज़ दो टोक गुफ्तगू, उनके तज्ज़िये आपने सुने। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।